सत श्री अकाल। मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दीआं खास खबरां ते। किसानां ने नहीं मन्नी दिल्ली पुलिस दी अपील। दिल्ली दे रिंग रोड ते ही ट्रैक्टर मार्च करन दा कीता ऐलान। कल फिर होवेगी दिल्ली पुलिस दे अधिकारियों नाल किसानां दी मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई कमेटी की हुई पहली मीटिंग। कमेटी चिंता च आखिर किसानां नूं गलबात लई किवें कीता जावे राजी। कमेटी मैंबर अनिल घनवट मसले दे हल लई आसवंद। राहुल गांधी ने खेती कानूनां ते खेती का खून 3 काले कानून बुकलेट की जारी। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी 4-5 लोगों के हत्थां च खेती का पूरा ढांचा दे रहे ने। भखदा जा रहा है किसान अंदोलन। ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ शिमला च अंदोलन के पक्ष च मार्च करने लई पहुंचे 3 किसान। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोगा च IMF ते विश्व व्यापार संगठन के साड़े गए पुतले। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित सजाए गए नगर कीर्तन। संगतां वालों किसानां की सलामती ते अंदोलन की सफलता लई कीती गई अरदास। ते हुण खबरां दा विस्तार। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਲਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके ते किसान जथेबंदियां वालों कढ़ी जाण वाली किसान परेड नूं रद्द करवाउण लई एक पासे तां दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट दे विच अर्जी दित्ती हुई है ते दूजे पासे अज दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसान लीडरां नाल मीटिंग की। मीटिंग दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि किसान जथेबंदियां नूं एक किसान परेड दिल्ली तो बाहर करनी चाहिए है, ना कि दिल्ली के अंदर। पर इस तस्वीर नूं किसान आगूआं ने सिरे तो नकार दिता ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ कि दिल्ली के अंदरूनी रिंग रोड ते ही उन्हां वालों किसान परेड कढ़ी जाएगी ते किसी भी कीमत ते इहदा रूट प्लान नहीं बदलिया जाएगा। इस सब तो बाद हुण दिल्ली पुलिस ने हालांकि कोई स्पष्ट रूप दे विच जवाब तां नहीं दिता, पर कल दे लई एक होर मीटिंग किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदियां नाल रख ली गई है। उधर दूजे पासे किसान आगूआं दा कहना है कि दुनिया के सब तो वड्डे लोकतंत्र विच किसान शांतमई तरीके नाल परेड करके इतिहास रचणगे। किसान आगूआं दा कहना है कि परेड विच झाकियां पेश कीतियां जाणगियां, दुनिया नूं किसानां दी एकता ते शांतमई किरदार दिखाया जाएगा। उधर गणतंत्र दिवस मौके किसानां दी ट्रैक्टर रैली के मद्देनज़र गृह मंत्री अमित शाह अज दिल्ली पुलिस नाल मुलाकात कर रहे हैं। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि दिल्ली विच अमन कानून की जिम्मेवारी पुलिस दी है। इत्थे ये भी दसना बनता है कि बीती शाम भी दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने ਸਿੰਘੂ जाके किसानां नाल मीटिंग की सी ते किसानां नूं इस परेड नूं दिल्ली तो बाहर ही करन दी गल कही सी, पर किसान इस गल ते बजिद ने कि यह परेड दिल्ली दे अंदरूनी रिंग रोड ते ही होएगी। इस दरमियान ये भी दसना बनता है कि हुण बुधवार नूं सुप्रीम कोर्ट च इस मामले की सुनवाई भी है ते देखना होएगा कि बुधवार नूं सुप्रीम कोर्ट का किहो जिहा रुख रहिंदा है, जबकि उस तो बाद किसान जथेबंदियां दी केंद्र सरकार के मंत्रियों नाल मीटिंग भी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी पंजाब। केंद्रीय खेती कानूनां बाबत सुप्रीम कोर्ट वालों बनाई गई कमेटी वालों अज अपनी पहली बैठक की गई। कमेटी नवे खेतीबाड़ी कानूनां ते किसानां, केंद्र सरकार, राज्य सरकारां ते सारियां धिरां दे विचारां ते विचार करेगी। पर अज पहली मीटिंग च इस कमेटी लई सब तो वड्डी चुनौती इस गल दी रही कि आखिर किसानां नूं उन्हां नाल गलबात लई किवें राजी कीता जावे। कमेटी के मैंबर अनिल घनवट मुताबक वो किसानां नूं गलबात लई प्रेरित करनगे ते इस दे लई हर संभव कोशिश की जावेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी मैंबर सुप्रीम कोर्ट नूं पेश करन लई रिपोर्ट तैयार करन वेले खेतीबाड़ी कानूनां बारे अपने निजी विचारां नूं एक पासे रखण दा दावा कर रहे ने। दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी हैडक्वार्टर च अज राहुल गांधी ने खेती कानूनां ते खेती का खून 3 काले कानून बुकलेट जारी की। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस च कहा हरेक इंडस्ट्री च 4-5 लोगों का एका अधिकार वध रहा है, मतलब इस देश के 4-5 नवे मालक ने। अज तक खेती च एका अधिकार नहीं होया सी।
पर नरेंद्र मोदी 4-5 लोगों के हत्थां 'च खेती का पूरा ढांचा दे रहे हैं। दस दईए कि दिल्ली दीयां ਵੱਖ-ਵੱਖ हद्दां ते विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन 'च कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए खेती कानून रद्द करने की मांग की है। इस तो पहले 24 दसंबर को पार्टी ने इस मुद्दे ते भारत के राष्ट्रपति को एक नोटिस सौंपिया सी। कांग्रेस शासित सूबे ने भी अपन संबंधित विधान सभावां 'च कानूना खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया ते उन्होंने अपने राज्यपालों को भेजा सी। I mean that 3, 4, 5 people are now owning this country. This country is now owned by a limited, small group of people who I term as crony capitalists, who have a close relationship with the Prime Minister and who provide the Prime Minister with media support. And I don't mean you, because you are not the decision makers. I mean the forces that control you. 3 new laws have been passed. They're designed to destroy Indian agriculture. How are they designed to do it? By destroying the mandi, by destroying the Essential Commodities Act, and by making sure that no Indian farmer can go to court to protect himself. And to me it is a tragedy that this entire country is just watching this ridiculous show. It is a tragedy because it shows me that the country itself is not able to understand the depth of what is happening. So what is going to be the result of this? The result of this is going to be 3 or 4 people are going to own India. 3 or 4 people are going to own the entire agricultural system. Farmers will not get the value they deserve. The mandi system will be destroyed. 3 or 4 businessmen will be able to store millions and millions and millions and millions of tons of wheat, rice, other essential commodities. And then, my friends in the middle class, you will be paying prices that you have never imagined. उधर राहुल गांधी वालों बुकलेट जारी किए जाने की आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा वालों शलाघा की गई है। पर नाल ही अमन अरोड़ा ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को इस गल का भी जवाब देना चाहिए है कि उन्होंने 2017 ते 2019 के चोण घोषणा पत्र च इन्हां ही कानूनों को लागू करने का वादा क्यों किया गया सी। नाल ही उन्होंने इन्हां कानूनों के होंद विच आउण तो पहलां बनी हाई पावर कमेटी दीयां मीटिंगां च शामिल होने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह तो भी जवाब लैण लई कहा है। देखो, मैं समझदा कि अज जिस तरीके दे नाल श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्सिया कि किस तरीके दे नाल तिन्ने काले कानून मुल्क की खेती और किसानी को बर्बाद कर देंगे, मैं समझदा कि चंगी गल है कि वह अज चाहे 7 महीने बीत जाने के बावजूद ही सामने तो आए, बोले तो सी इन्हां काले 3 कानूनों के खिलाफ। पर सवाल ये है, मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहूँगा कि क्यों उन्हां दा 2017 और 2019 के मैनीफेस्टो दे विच यही गल्लां लिखियां हुई सीगियां जो अज इन्हां 3 काले कानूनों विच पास कीतियां गईयां ने। क्यों राहुल गांधी जी नहीं पुछते हैगे अपने पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो और उस समय के MP के मुख्य मंत्री कमल नाथ जी तो कि जदों ये 3 काले कानूनों बारे नीति आयोग के राही प्रधानमंत्री ने 7 चीफ मिनिस्टरां की कमेटी बनाई सी, उदों इन्हां दे मुख्य मंत्रियों ने क्यों उन्हां काले कानूनों के बारे सहमति दे दी? क्यों डॉक्टर मनटेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट के विच इन्हां काले कानूनों की और इन्हीं सो कॉल्ड अखौती रिफॉर्म्स की गल है जिहड़ी वो कांग्रेस पार्टी वकालत करती आई है? क्यों पिछले 7 सालों के जदों का APMC एक्ट लागू है उदों का MSP की गारंटी केंद्र सरकार ने तकरीबन UPA की 45 साल की सरकार के बावजूद भी वो क्यों नहीं दी हैगी? क्यों WTO के एग्रीमेंट्स के विच बार बार समय समय दी सरकारां ने जिहड़ियां वो इन्हां सो कॉल्ड अखौती रिफॉर्म्स की मदद है जिहड़ी इन्हां दी सिफारिशां ने जिहड़ियां वो करदियां रही ने। सो इस करके अज सवाल बहुत खड़े होंदे ने। सिर्फ और सिर्फ 7 महीने बाद PC करके ये एक्सप्लेन कर देना कि ये 3 काले कानून खेती को बर्बाद कर देंगे, ये अज सारी दुनिया को पता है राहुल जी कि ये 3 काले कानून ने जिहड़े ये
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਪੁੱਛੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇਰੇਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅੱਜ 3 ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ और व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा। हम 3 आदमी थे, ये मीडिया वाले सुन लो, हम 3 आदमी थे, आराम से खड़े हुए थे, ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी डेम? ये हमारे देश की जाति है क्या? नहीं, गलत है जी, ये गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। शांतमय ढंग से रुके हुए थे, हमने किया क्या है गलत? सिंधु बॉर्डर से आए हैं जी, क्या उद्देश्य था? किसानी के हक में आए थे जो ये बिल आए हैं। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਮੋਹਿਤ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 107 ਤੇ 150 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। देखिए हमारे पास इनपुट आया था कि ऐसे कुछ 3 मैं युवक तो नहीं कहूँगा, फार्मर्स जो हमारे पास शिमला में आज सुबह कुछ मॉल एरिया जो कोर एरिया है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे प्रदर्शन करना, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन ना तो प्रशासन के पास अप्लाई की गई थी, ना लोकल SDM के पास अप्लाई की थी, ना लोकल SHO के पास, राइट। तो उनको अभी हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में बुक किया है और उनको थाने लाया गया है। ये तीनों मोहाली क्षेत्र 69 फेज़ के बताए जा रहे हैं और इनकी हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमने इनको थाने ले आए और 107 150 की कार्रवाई चल रही है और इनसे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चल रही है। अगर कुछ लगेगा अकॉर्डिंगली उसमें फर्दर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ TV ਪੰਜਾਬ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਗਾ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੂਕੇ ਆ ਪੁਤਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। जो सरकार गंदियां नीतियां चला रही है,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਸੂਹਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੌਰ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਣਿਆਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਢੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਜਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰੂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।
ਉਧਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛਤਰਾ ਛਾਇਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਪੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਘ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਸਾਬਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਜੇਕਰ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। 3680 ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪੱਟੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੀ ਬੱਸ ਬਹਾਨੇ ਸੀ। छत्ती ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 70% ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਖਿਅਕ ਭਖਿਅਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਮੇਟੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਸਵੰਦ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ने खेती कानूनों ते खेती का खून 3 काले कानून बुकलेट की जारी। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी 4-5 लोगों के हत्थों 'च खेती का पूरा ढांचा दे रहे हैं। भखदा जा रहा है किसान अंदोलन। ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ शिमला 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮੋਗਾ 'ਚ IMF ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਪੁਤਲੇ। ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਜਾਏ ਗਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।